जो हंसते हुए तपती तवी पर बैठ गया, चांदनी चौक में शीश देकर चमकौर में तीरों की बारिश में भीगते हुए आकर खड़ा हुआ सरहंद की उस नींव पर जिस पे उभरा इंसानियत का महल। आइए जरा देखें तो सही, ये जो बीते कुछ समय से सड़कों पर घूम रहे हैं, ये असल में हैं कौन? इन माताओं की इतनी कौन सी मजबूरी थी कि वो भी साथ जल पड़ी? ये मजबूरी इनके जागते जमीर की है, इनकी पवित्र कोख की है, जिनमें से दुनिया के तमाम योद्धाओं ने जन्म लिया। भला ये घर पर कैसे रह सकती थी? इन्हीं में से जन्मे थे आनंदपुर की धरती से सिर मांगने वाले और सिर देने वाले। इन्हीं में से जन्मे वो योद्धा जो पैदा तो अलग अलग गर्भ से हुए, लेकिन आखिर में अपनी सबसे प्यारी मां धरती की कोख में समा गए। ये वही हैं जो रक्षा करते हैं, चाहे अधिकारों की हो या सरहदों की। दोनों तरफ एक ही पिता के बेटे हैं, दोनों अपने अपने फर्ज निभा रहे हैं। अगर कुछ बीच में है तो बुरी सोच की सरकारों की बैरिकेड्स। इनका इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि पहली बार पागल नहीं हुए। जब जब हक और सच के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ी, ये सब अपनी अपनी जगह आगे आकर लड़े। ये लोग जिनकी भाषा, पहरावा, त्योहार और संस्कृति तो अलग हो सकती है, लेकिन अंदर की आग एक ही है, एक अच्छे देश के निर्माण का सपना। जिनका सबसे पहला धर्म हो इंसानियत। ये वही है जो मौत को सामने देखकर हंस हंस कर जयकारे लगाते हैं। गोरे तो इस देश से चले गए, लेकिन अपनी सोच इन कुर्सियों के आसपास ही कहीं छोड़ गए। जिन पर बैठने वाले चेहरे तो बदलते हैं, लेकिन लोगों को बांटकर राज करने की बुरी नीयत नहीं बदलती। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो हर बार इस बंटवारे को गिरेबान से पकड़ लेते हैं? पानी के मसले पर बांटे हुए आज जमीन के मसले पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। इनके माथे की लकीरों में तवारीख लिखी गई है। इन्हें सिर्फ झुर्रियां समझने की गलती ना कर लेना। इन आंखों ने अपने हाथों से तैयार कर बेटों को मौत की बारात भेजा है। वो आंखें जिन्होंने आजादी के सपने देखे, जो दंग रह गई जब शीशम की चमकदार कुर्सियों पर बैठे मखमल के कुत्तों ने आजादी के नाम उजड़ जाने का शाही फरमान जारी कर दिया। सिर्फ हाथ बदले हैं, हथियार आज भी वही है, चोटें आज भी वही है। लेकिन इन भले मानसों ने उजड़कर भी पता है क्या कहा? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। सत श्री अकाल दोस्तों, अज का फेसबुक चर्चा सैशन 52 लैके हाजिर हुए हैं। मेरा नाम अमरजीत सिंह, मैं सकरामेंटो तो अज का होस्ट। तो सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। जो सानू सुनते ने, शेयर भी करते ने, ते सानू इत्थों तक भी पता लग रहा साडे जिहड़े वीर काम कर रहे ने, सानू मैनू भी कई बारी टैक्स आउंदे ने, सानू गलतियां भी दसदे ने। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सानू करैक्ट करन दा, ते बहुत बहुत धन्नवाद इस प्रोग्राम दे विच इंटरस्ट लैण दा। असीं ये प्रोग्राम
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ NRI ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉੱਥੇ 51 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਚਨ ਗਿੱਲ, ਅਜੀਤ ਪੱਠਲ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਲਾਇਆ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ संजय बाला जी। नमस्ते संजय बाला जी। नमस्ते वीर जी, सभी को मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ जी बाला जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको अभी जिम्मेवारी दी गई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और आप डिजर्व भी करती हैं वो, क्योंकि आपने जितना काम किया है महिलाओं के साथ, आप यू डिजर्व दैट। सो हाँ जी, इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀ। ਏਦਾਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਂਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਕੱਠ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਰਮਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ 10 ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਨਾ, 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ,
ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਨਾਜ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 7-7 10-10 ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟਾਂਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਐਤਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ COVID-19 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ NRI ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ मैं संजय बाला जी वाल जाता होया इसी चीज के उत्ते। संजय बाला जी आप वहाँ दिल्ली में हैं, सो 26 जनवरी को हो सकता है कि कुछ भी ना हो, पर अगर ना करो कुछ, कोई हबी नबी हो, तो उसके लिए कोई आम आदमी पार्टी ने मेडिकल का कोई इंतजाम किया है वहाँ पे? आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? देखिए वीर जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने शुरू के दिन से लेकर आज तक किसान आंदोलन में किसानों के लिए जितना भी हो पाया है वो हर मुमकिन जो मदद वो कर पाए। पुलिस का आपको दिख रहा है कि भाई केंद्र सरकार ने पुलिस को किस तरीके से किसान आंदोलन में माँ बाप के सामने ही अपने ही बेटे जो कहीं ना कहीं पुलिस में है उनको सामने खड़ा करके ये दिखा दिया है कि भाई घर में ही दरार वो पैदा कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भाई भी अपनी जिम्मेदारी और मजबूरी के बीच फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको नौकरी करनी है तो केंद्र सरकार की अधीन रह के ही वो उनका ऑर्डर लेना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी ने तमाम मुश्किलों के बावजूद पीने के पानी को लेकर हो या खाने की व्यवस्था को लेकर हो, रहने की ठहरने की व्यवस्था को लेकर हो, हर मुमकिन कोशिश की है कि किसान भाइयों को, जो देश के अन्नदाता हैं, जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर आए हुए हैं, उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो, और एक राज्य की सरकार का जो फर्ज होता है उसको निभाते हुए श्री अरविंद केजरीवाल जी ने फर्स्ट दिन से लेकर आज तक हर मुमकिन कोशिश की है। हर एक अपने मंत्री को, हर एक MLA को, हर कार्यकर्ता को सेवादार के रूप में वहां भेज के एक मिसाल पेश की है। क्योंकि साथ में ही हमारा हरियाणा लगता है, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी हैं और खट्टर साहब हैं,
देखिए अंतरात्मा उनकी भी होगी, उन्होंने भी देखा है कि कृषि प्रधान जो राज्य है हरियाणा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो ना तो सामने आए, ना उन्होंने किसान भाइयों की मदद के लिए कोई कार्य किया है। बीच में आपने देखा होगा कि सरकारों के द्वारा या गोदी मीडिया के द्वारा ये फैलाया जा रहा था कि सिर्फ पंजाब के ही भाई वहां बैठे हैं, हरियाणा के नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपने देखा है कि हरियाणा के भाई, बुजुर्ग, युवा साथी, पहलवान, कितने सारे भाई वहां आके सेवा कर रहे हैं सेवादार के रूप में। और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक बेटी होने के नाते मैं ये गर्व कर सकती हूँ कि जिस प्रकार पिछली जो एक ट्रायल के रूप में हमने परेड का एक छोटा सा नमूना ट्रैक्टर मार्च के रूप में निकाला था, उसमें आपने देखा होगा कि भारी संख्या में महिला जो किसान है उन्होंने लीड किया है, उसमें लीड रोल में रही है। और वो बेहद खुशी की बात है कि जो देश का अन्नदाता आज अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर बैठा है पिछले लगभग 58 दिन से, तो केंद्र सरकार के लिए तो यही उनकी नाक कटने के बराबर है कि वो किस पे अत्याचार कर रही है, उस पे अत्याचार कर रहा है जो उसका पेट भरता है, जो उनके देश का पेट भरता है। उस अन्नदाता की अनदेखी की जा रही है, उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। और इसमें अरविंद जी ने शुरू दिन से आज तक कहा है कि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं मेरे को कोई दुख नहीं होगा कि मैं किसान आंदोलन में किसान भाइयों की मदद करते करते भी अगर शहीद हो जाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसानों की मदद करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो अपना हक मांग रहे, वो जायज मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे हैं। किसी के पास वीर जी इतना टाइम नहीं है कि आज 2 दिन भी अपनी रिश्तेदारी में चला जाए, लेकिन पिछले लगभग 58 दिन से ये किसान, ये बहनें, ये छोटे छोटे बच्चे जो साथ में आए हुए हैं, वो हक मांगने की लड़ाई को लेकर आए हैं, इसलिए वो यहाँ बैठे हैं। अभी कल परसों कल ही मैं सुन रही थी, एक सांसद है बीजेपी की, वो मोहतरमा कह रही हैं कि भाई किसान आंदोलन में खालिस्तानी है, बंदूकें लेके आतंकवादी जैसे लग रहे हैं, वो वहां घूम रहे हैं। मैं उनको उनकी जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है केंद्र सरकार की काली नीतियों की, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा खिसकाएं उस पट्टी को और वहां जाके बैठें, उन बहनों के बीच जाके बात करें जिन्होंने अपना घर बार इतने महीनों से छोड़ रखे हैं। क्या बीत रही होगी उनके मनों पर, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी, जो कोई अपना बच्चा छोड़ के वहां गांव में यहाँ किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कोई जो बुजुर्ग हैं उनके घर वालों को क्या चिंता नहीं हो रही होगी कि वो किस तरीके से दुख और कष्ट सहन करके भी इतना धैर्य और शांति के साथ इतना बड़ा आंदोलन को लीड करते हुए किसानों ने आज एक मिसाल कायम की है। देश का ही नहीं, ये मैं तो कहती हूँ इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, जिसमें इतनी शांति धैर्य के साथ ये आंदोलन अब तक यहाँ पहुंचा है। और जीत के ही हम दम लेंगे, ये मेरी अपनी भी इच्छा है। और मैं हमेशा जब भी किसान आंदोलन में वहां पहुंचती हूँ, मैं ट्रॉलियों में जो वहां महिलाएं ठहरी हुई हैं, बुजुर्ग ठहरे हुए हैं, बच्चे साथ में हैं, मैं उनके साथ जाके बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनका दुख दर्द मैं बंटवाऊं, क्योंकि वो परेशान है। आप ये देखिए कि बीजेपी के एमएलए और सांसद को पिज्जा खाता हुआ किसान दिख रहा है, लेकिन जो किसान ठिठुरती हुई ठंड में ठंडे पानी से नहाने को मजबूर है, क्या पता किसी की तबीयत ऐसी हो कि जिसको गर्म पानी से ही नहाना हो, तो वो चीज बीजेपी वालों को नहीं दिखती। अकेला ये तुले हुए हैं कि भाईचारे को तोड़ने की राजनीति करें, धर्म की राजनीति बीच में लाएं, कहीं कहीं नए नए बरगंडे ये पैदा कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इस आंदोलन को कमजोर किया जाए और इनको विफल किया जाए। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उन किसान नेताओं पर, उन युवा भाइयों पर, जिन्होंने इतनी समझदारी के साथ अपनी हक की लड़ाई को इतना आगे तक ये लेके आए और जीत के ही दम लेंगे, ये मेरा अपना भी विश्वास है। और मैं प्राउड फील करती हूँ मेरे देश के अन्नदाता पे, जिन्होंने अपने हक मांगने की लड़ाई को इस तरीके से एक आंदोलन का रूप दिया, एक भाईचारे को इकट्ठा करने का जो एक मिसाल पेश की है। रही बात ट्रैक्टर, जो 26 तारीख को ट्रैक्टर की जो परेड हम जो तैयारी देख रहे हैं किसान भाइयों की तरफ से, देखिए हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, मुझे ये चीज देख के बहुत अच्छी लग रही है कि किसान भाई जो ट्रैक्टर लेके परेड में शामिल होना चाहते हैं। पहले हमें लग रहा था कि कोई अगर गरीब किसान है वो सोच रहा होगा कि मैं इतनी दूर ट्रैक्टर ले जाऊं, कहीं उसमें कुछ नुकसान हो गया, या उसका तेल डीजल जो इतना महंगा आसमान छू रही है जो उसकी कीमतें,
उसको कैसे मैनेज करूंगा। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं उन किसान नेताओं पर, उन जो गांव के जो सम्मानित बुजुर्ग हैं या पंचायती जो आगे बढ़कर किसान भाइयों के हौसले को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि ट्रैक्टर के डीजल से लेकर उसमें कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी टूट फूट होती है, तो उसका पूरा खर्च उसका गांव उठाएगा। ये बहुत ही एक काबिले तारीफ कदम है जिन्होंने भी इस चीज की पहल की है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को कि उन्होंने मजबूती प्रदान देने के रूप में एक और कदम बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि इसमें जिस प्रकार किसान भाई शामिल होंगे उससे बराबर मैं मान सकती हूँ कि हमारी किसान जो बहनें हैं जिन्होंने ट्रैक्टर पे अपना एक दमखम दिखाया है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, तो वो चीज किसान बहनों ने भी आज प्रूफ कर दी है कि हम हवाई जहाज से लेकर और खेती के कार्य तक हर चीज में निपुण हैं और अपने भाई अपने बुजुर्गों के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और केंद्र सरकार को ये चीज बिल्कुल समझ जानी चाहिए कि आप लाख अत्याचार कर लो किसानों को रोकने के लिए, लेकिन 26 तारीख की परेड इतिहास में दर्ज होएगी कि कोई 26 तारीख को कोई परेड हुई थी जिसमें आम इंसान, आम जो किसान है जो हमेशा खेत में दिखता था, वो आज रोडों पर आकर अपना एक रुतबा कायम कर रहा है कि हम भी हैं, हमने भी आपको वोट देके उस देश की कुर्सी पर बिठाया जहां आप हमें मुड़ के भी नहीं देख रहे। और जो मन की बात इतनी सारी बातें हुई थी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है 1-2 बार तो मन की बात हुई है, लेकिन जब पता लगा कि लोग थालियां पीटने लगे, मन की बात कोई सुन ही नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है अब देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको देश की बात सुननी चाहिए, देश के किसानों की बात सुननी चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं। और इतना बड़ा अत्याचार के रूप में अपना एक निकम्मापन इतिहास में दर्ज मत कराइए जो केंद्र सरकार में बैठे हैं, कि आपका नाम लेते हुए भी आने वाली जो बच्चों की जो भविष्य है उनको शर्म आने लग जाए कि कोई ऐसी सरकार आई थी जिन्होंने देश के अन्नदाता को ही टारगेट किया, उसको ही मारने का काम किया। सही बात है बालाजी, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है। देखिए अमेरिका में जब थोड़ा सा पहले एक संसद में जाकर लोगों ने हंगामा किया तो मोदी ने एकदम ट्वीट में लिख दिया, लेकिन उसको किसान नहीं दिखे जो वहां पे बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, वो नहीं दिखे। वो संसद में अमेरिका में उसको दिखाई देता है लेकिन पास में नहीं दिखाई देता। तो ऐसे प्रधानमंत्री को थोड़ी सी अपनी समझ भी रखनी चाहिए और सोचना चाहिए। सुन रहे हैं, हाँ जी, उनके कठपुतली बने हुए हैं, उनकी अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही, वो एक पुतला बन के उद्योगपति जो अडानी और अंबानी है उनके जो इशारे उन पे काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि जो पिछली मीटिंग में इन्होंने प्रस्ताव दिया था किसानों के सामने कि भाई 1.5 साल तक हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि ये 1.5 साल भी इसलिए मांग रहे हैं कि जो अडानी अंबानी के जो ये गोदाम जो स्टोर करने के लिए बनाए जा रहे थे उनमें कुछ कमी होगी, जो कुछ टाइम और चाहिए होगा उनको तैयार करने के लिए, इसलिए ये केंद्र सरकार ने अलग से ये दिया। राइट 1.5 साल और हो गए, पता नहीं यार बालाजी क्या होगा उसके किसान नेताओं पर जिन्होंने मना किया और इस प्रस्ताव को ठुकरा के ये कहा कि हमें तो ये किसान जो बिल है ये चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं है, ये 1.5 साल भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भी नहीं चाहिए, हम जैसे थे वैसे अच्छे। राइट, अच्छा जी बालाजी, अभी मैं जो हमारे साथ दर्शक सरस्वती आ गए हैं, हाँ जी, उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੀਕੇ ਖੰਨਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਨੋਜੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਆ,
ਅਕਾਲ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇਨੂਰ ਕਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਗੋਹੇ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਮ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਖ ਦਰਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਵੇਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆੜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਾਂ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਅੱਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ 2 ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬੈਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੜੋ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ BJP ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬੂਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਨਿਗਾ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ ਨੀਗਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਬਾਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ। ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ MP ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ MP ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 4 ਵਾਰੀ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਊਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਓ, ਸਰੋਤਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ Facebook ਚਰਚਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਸੰਜੇ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮਰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸਨੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ NIA ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਮਰਜੀਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ NIA ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ CBI ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਕ ਆ ਤੇ ਨੋਬਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਿੱਜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੋਰਿਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ NIA ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ।
ਤੇ ਨੋਬਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂ ਟੰਗਣਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਤਰਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜੋ ਸਲੋ ਤੋਂ MP ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 100 MP ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਭੱਟਲ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾम पहुंच सके। बाला जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ दोबारा आई एम गोइंग बैक टू यू। बाला जी, आप दिल्ली में हैं, पहले आप गए हुए थे कहीं पे, अब दिल्ली में वापस आ गए हैं, तो आप 26 जनवरी को जा रहे हैं वहां पे, राइट? उनके वहां पे तो आपका क्या प्लान है वहां पे लेडीज का, क्योंकि आपके पास आप काफी इन्वॉल्व हैं वहां पे लेडीज के प्रोग्राम्स में, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं आप वहां पे? देखिए वीर जी, मेरे को बड़ा चाव महसूस हो रहा है 26 जनवरी के लिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक परेड होगी जो किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च के रूप में होगी। और मैं तमाम उन भाइयों से बहनों से भी अपील करूंगी कि भले ही आप आज खेती ना कर रहे हो, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, लेकिन 26 जनवरी के दिन आप उस ऐतिहासिक परेड का हिस्सा जरूर बने। जितनी भी महिलाएं हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सभी महिलाएं किसान हो सकती हैं, सभी महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना आता होगा, लेकिन उन ट्रैक्टर में बैठ के उन महिला बहनों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जरूर पहुंचे, और अगर आप दूर रहते हो तो 25 को ही पहुंच जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस तरीके से डरी हुई है कि रास्ते में भी वो रुकावटें पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार ये आंदोलन पंजाब से शुरू होकर दिल्ली पहुंचा था, उस टाइम आपने सभी ने देखा होगा, जो आज मुझे सुन पा रहे देख पा रहे, कि किन तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे बुजुर्गों ने, भाइयों ने दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तय किया था। तो आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही दिल्ली आ जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस ट्रैक्टर मार्च का, जो ट्रैक्टर परेड है, उसका हिस्सा बने। और मैं खुद जा रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि दिल्ली से जितनी ज्यादा संख्या में हो पाए उतनी बहनें उन ट्रैक्टर पे बैठ के हम उस ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बने, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज होगा। और आने वाले जो हमारे भविष्य में बच्चे हैं, उनको हम बता पाएंगे कि कोई सरकार ने किसानों के ना चाहते हुए एक ऐसा बिल उन पे थोप दिया था जो उनको चाहिए ही नहीं था, और उसको हमने हक की लड़ाई, एक जन की लड़ाई मानते हुए उसको कैंसिल करवाया, और आज वो सुख से सांस ले रहे हैं। क्योंकि ये बिल अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देश का जो अन्नदाता है उसको खत्म करने का काम तो इस सरकार ने कर ही दिया है।
तो उस चीज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी एक छोटा सा नमूना मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारे किसान भाइयों का जो हौसला है, इतने दिन से जो जज्बा हम देख पा रहे हैं, वो ट्रैक्टर परेड के रूप में आज आप तमाम गांव में जाके आधे से ज्यादा मीडिया उनको कवर नहीं कर पा रही। इस तरीके से बड़ी तैयारी के रूप में ट्रैक्टर जो परेड है उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो मैं सभी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से यही अपील करूंगी कि अब तक आप अगर दिल्ली नहीं पहुंच पाए तो 25 तारीख या 24 तारीख को पहुंचकर 26 तारीख की ट्रैक्टर परेड का हिस्सा जरूर बने। और मुझे विश्वास है कि ज्यादातर ट्रैक्टरों पे जो लीड रोल में रहेंगी वो महिला बहनें रहेंगी, क्योंकि इस देश की बेटियां अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जैसे खेत में काम करती आई हैं, वैसे ही इस ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बनेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी, उस काले कानून को रद्द करवाने में अपना योगदान देंगी। वेरी गुड बालाजी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपने हाँ जी, मैं जगजीत भाजी वाल थोड़ा जाना चाहता। जगजीत भाजी, ਕੋਈ ਕਲਰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ? ਕਲਰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਲਰ ਨਿਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 65,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਪਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਧਾਰੇ ਲਏ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਨੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਓ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੱਡਾਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ 4 ਖਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਵੀ ਜਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ,
ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਟੁੱਟਣ, ਇਹ ਵਿਕਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ, ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਧਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੂਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 40-50 ਸਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ NRI ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ NRIs ਜੋ ਆਪਣੇ 100 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਰਨ, ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖੱਪਾ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ NRI ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ TV ਦਾ ਚੈਨਲ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਰੀਏ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਆਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਆਵੇ, 1 ਘੰਟਾ ਆਵੇ, 2 ਘੰਟਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ 40 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਠੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਚੜੂਨੀ ਗਰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 31 ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇ 1 ਤੋਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰੈਡੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੁਟਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਉਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੈਨਲ ਆ ਕੱਟਿਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਿਲ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜ ਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੋਹੜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਥੋੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵੜਦਾ ਤੁਰੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੁਣ।
ਵਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਾਈਟ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚਣ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਧਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਨ ਦੇ ਇਹ ਸਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ, ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਬੈਠੂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੋ ਬੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਭਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਲਾ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ फ्रॉम यू, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾर्ट करो। हाँ जी। बस वीर जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आने वाली 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे संख्या में, चाहे बहनें हों, भाई हों, प्राइवेट जॉब वाले हों, क्योंकि उस दिन सभी की छुट्टी है। तो ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों का हौसला बढ़ाएं, युवा साथियों का, जो भाई हमारे यहाँ इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं यहाँ दिन रात। तो ज्यादा से ज्यादा जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं, वो सभी से अनुरोध है कि आप 25 तारीख को या 24 तारीख को ही दिल्ली पहुंच जाएं, क्योंकि 26 को मुमकिन नहीं हो पाएगा कि सुबह सुबह आप शामिल हो जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और खासकर महिलाओं से, क्योंकि मैं भी भारत की बेटी हूं, मैं उन सभी महिला बहनों से भी गुजारिश करूंगी कि एक दिन अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ के और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान, जो आंदोलन का एक मेन टास्क है हमारा ट्रैक्टर परेड, उसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो और उन भाइयों का हौसला बढ़ाएं, उन बहनों का हौसला बढ़ाएं जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए देश की अन्नदाता और देश की किसानी को बचाने में, आने वाली फसलों को, नस्लों को बचाने की लड़ाई में आज लड़ रहे हैं बॉर्डर पर बैठ के। तो उन सभी का हौसला बने और उनकी हिम्मत बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बने। थैंक यू बाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जगजीत भाजी, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਭਾਜੀ ਲਾਸਟ? ਭਾਜੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਵਾਹ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀਏ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਵੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਅਮਰਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੱਜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨਗੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ USA ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰਦੀਪ ਭਾਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।